नमस्कार। आज आमे एमती गोटे बही विषय कथा हवा जे जहाकू भयानक साहित्य रे गोटे माइल खुंट बोली कहा जाए। हाँ, शार्ली जैक्सन करो से प्रसिद्ध बही दि हंटिंग ऑफ हिल हाउस। आम पाखरे एहार गोटे भल समीक्षा अच्छी आउ आमे चेष्टा करिबा सेई समीक्षा को नहीं बहीटार मजा कौन कहीं एते गुरुत्वपूर्ण से सब टिके भल भाव बुझिबा पाई। तेबे आसंतु एही क्लासिक हरर दुनिया भितरकू जीवा। तेबे এই जो समीक्षाटा आम पाखे अच्छी सेटा पढ़ला बेलू प्रथमे को कथाटा बेसी आठिक आसुची माने कौन लगुच यार मुख्य आकर्षण। देखंतु सबुठु बड़ कथा हैला एहार जो प्रभाव आउ सम्मान एते वर्ष परे भी रहिछि। समीक्षाटा बारंबार सही कथा कहूछि जे हिल हाउस केवल गोटे साधारण भूत कहानी होई रहिनी। एमती कहि परिबा कि एटा आजिकालीर जो साइकोलॉजिकल हरर तार गोटे प्रकार मूलदुआ पकेइथिला। हाँ, समीक्षक कहउचंती जे एटा केमती परवर्ती पीढ़ीर केते जे लेखक आ फिल्म निर्मातांकु प्रभावित करिछि। खाली कहानी पाई नुहे तार लेखा शैली जो धीरे धीरे भय सृष्टि करिवार कायदा से सबु पाई माने एहार स्थानटा खाली हरर साहित्य रे नुहे पूरा 20 शताब्दीर अमेरिकीय साहित्य रे भी बहुत गुरुत्वपूर्ण बोली धरा जाए। ओहो, एटा तो बड़ कथा, किंतु एते सम्मान काहे की कोन अछि एमती कहानी रे? चलंतु टिके भीतर को जीवा। कहानीटा कोन केउटी घटुची? हाँ, तो कहानीर मझिरे अछि हिल हाउस, गोटे बहुत बड़ पुराना आउ बदनाम घर एकदम एकुटिया जगार तैयारी आउ तार इतिहास पूरा दुख आउ अद्भुत अद्भुत घटना रे भरा। समीक्षा भी ए घरटा विषय बहुत कहा जाइछि केमिति सेटा निजे गोटे जीवंत जिनस भली लागे। कहानी आरंभ होछि जेतेबेले डॉक्टर जॉन मॉन्टाग्यू बोली जणे लोक से एमिति अलौकिक घटना उपरे गवेषणा करती। से एई घरे किछि दिन रहिबा पई गोटे टीम एकाठी करूछंती। अच्छा, तेबे किए किए अछंते टीम रे? चरित्र मानंक विषय रे कोन कहा जाइछि समीक्षा रे? हाँ, डॉक्टर मॉन्टाग्यू को छाड़ी देले मुख्यतः आउ 3 जण। जणे हेले ल्यूक सैंडरसन, से घरर भविष्यत मालिक आउ परिवार तरफरु आसीचंती। आउ 2 जण महिला अछंती जहांकर पूर्वरु किछि एमिति अलौकिक अनुभूति अछि बोली डॉक्टर भाबुचंती। जणे हेले थियोडोरा, से बहुत स्मार्ट स्वाधीन चेता और बोधरे तांको पाखरे टिके टेलीपैथिक शक्ति भी अछि। आउ जे सबुठु गुरुत्वपूर्ण माने कहानीर केंद्र बिंदु कहिले चले से हेले एलिनोर वैंस। एलिनोर वैंस ए नाटा तो बहुत सुना जाए। ए बही विषय कथा हेले समीक्षा रे निश्चय ए चरित्र उपरे बेसी किछि थिबो। हाँ, निश्चय एलिनर को ही कहानीर हृदय बोली कहा जाइछि समीक्षा रे। से 32 वर्षर महिला जीवनर बहुत समय निजर रोगिणा मांक सेवारे काटिछंती आउ एबे पूरा एकुटिया निजको बहुत असहाय मने करूछंती। लागुछि जेमिति तांकर निजर किछि परिचय ही नाही। तो तांको पई हिल हाउस आसीबाटा खाली गोटे गवेषणार भाग नुहे, एटा गोटे मुक्ति भळे गोटे नुआ जीवन आरंभ करिवार सुजोग भळे। आ समीक्षक कहउचंती एलिनारंकर ए जो भीषण एकुटियापण आ कोठी भी हेले निजको खाप खुआइबार जो इच्छा सेठा ही तांको हिल हाउसर प्रभाव पाई आहुरी बेसी संवेदनशील करि दोछि। ओहो, यार माने घरे जहा सबु अद्भुत घटना घटुची आउ एलिनोर को मन भीतर अवस्था ए दुईटा भितर किछि गोटे सीधा संपर्क अछि बोली समीक्षा कहउची। एकदम सेटा ही समीक्षार गोटे बड़ पॉइंट जे ए बहिर भयटा खाली बाहरु आसुनी माने भूत प्रेतरु, बरंग एटा मनुष्य मन भीतरर भय जेमिति कि आमर अकुहा इच्छा, आमर असुरक्षिता भावना केमिति आमे बेले बेले वास्तवताठू दूरेई जाऊ सेइठू जन्म नउछि। हिल हाउसटा गोटे आईना भली काम करूछि जहा चरित्र मानक भीतरर कथाकू खास करी एलिनोरंक क्षेत्र रे देखाउछि आ बढ़ेई दउछि। घर भितरु आसुथिबा अजब शब्द, कांथरे किए कौन येखी दउछि, कोठी हठात थंडा लागुछि, ए सबु सतरे अलौकिक ना एलिनोरकर मन धीरे धीरे भांगी पड़ुछि तार प्रतिफलन? ए प्रश्नटाकू लेखिका बहुत चलाकीरे शेष पर्यंत खोला रखिछंती बोली समीक्षारे मत दिया जाइछि। वाह, एटा प्रकृतरे बहुत गभीर कथा। ताहले ए जो मनस्तात्विक दिगटा एटा ही बोधे बहिर सबुठु बड़ शक्ति। समीक्षा रे आउ को भल दिग विषय कहा जाइछि? हाँ, मुख्यतः 3टा कथा को बहुत प्रशंसा करा जाइछि। प्रथमतः जेमती आमे कथा हेउथिले एहार मनस्तात्विक गभीरता, एहा अतुलनीय।
ସମୀକ୍ଷାରେ କୁହାଯାଇଛି ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଖାଲି ଡରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ ମଣିଷ ମନର ଜଟିଳତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଆମର ପରିଚୟ କ'ଣ, ଆମେ କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁ, କେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହୁଁ, ଏ ସବୁ କଥାକୁ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏଲିନରଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଲୋକର ଅତୀତ ଆଉ ତା ଭିତରର ଶୂନ୍ୟତା କେମିତି ତାକୁ ବାହାରର ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇପାରେ। ଏଟା ଖାଲି ଭୂତ ଅଛି ନା ନାହିଁର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେ କିଏ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁର କାହାଣୀ। ବୁଝିଲି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖା ଶୈଳୀ ଆଉ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସମୀକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ଙ୍କ ଭାଷା ବହୁତ ସଂଯତ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏଥିରେ ସେମିତି ରକ୍ତପାତ ନାହିଁ କି ସିଧାସଳଖ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କମ୍। ବରଂ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କଥାକୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଇସାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ବାତାବରଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସମୀକ୍ଷାରେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି କେମିତି ସେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କବାଟ କି କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ଡିଜାଇନ, ଏସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପାଠକ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଭୟ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାପ ବଢ଼ୁଛି, ସ୍ଲୋ ବର୍ନ ଟେନସନ୍, ସମୀକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ହଠାତ୍ ଡରେଇ ଦେବା ଯେଉଁ ଜମ୍ପ ସ୍କେୟାର ଠାରୁ ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତୃତୀୟ କଥାଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକ୍। ସମୀକ୍ଷାରେ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି ଏଟା କ୍ଲାସିକ୍ ହେଲା? ହଁ, ତୃତୀୟ ଦିଗ ହେଲା ଏହାର କ୍ଲାସିକ୍ ହରରର ସ୍ଥାନ। ସମୀକ୍ଷା ଯୁକ୍ତି କରୁଛି ଯେ ଏହି ବହିଟା ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ, କାରଣ ଏହା ଭୂତ କୋଠି ବା ହାଉଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍ କାହାଣୀର ପରମ୍ପରାକୁ ପୁରା ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଏହା ଆଗରୁ ଅଧିକାଂଶ କାହାଣୀରେ ଭୂତ ବାହାରର ଶତ୍ରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭୟ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଆମ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ବି ଥାଇପାରେ। এই ଯେଉଁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗ ଉପରେ ସେ ଜୋର ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ହରର ଲେଖକ ଭାବନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଫେନ୍ କିଙ୍ଗ, ପିଟର ଷ୍ଟ୍ରବ୍, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ତିଆରି ହେଲା। ଏହାକୁ କ୍ଲାସିକ୍ କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ବି ଅଛି। ଭୟ ଆଉ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ଯେମିତି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଜି ବି ଲୋକେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିନେମାରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବାଃ, ଶୁଣିକେ ତ ଲାଗୁଛି ବହିଟା ସତରେ ବହୁତ ଦମଦାର। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ତ ପୁରା ନିଖୁଣ ନଥାଏ। ସମୀକ୍ଷାରେ ଏହାର କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ବା ସମାଲୋଚନା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଇଛି କି? ହଁ, ଦୁଇଟା କଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଯାହା କିଛି ପାଠକଙ୍କୁ ହୁଏତ ସେତେ ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କାହାଣୀର ଗତି, ମାନେ ସ୍ପିଡଟା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଧୀର ଲାଗିପାରେ, ଖାସ୍ କରି ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ। ଲେଖିକା ସେତେବେଳେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଇବାରେ, ତାଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝେଇବାରେ ଆଉ ହିଲ୍ ହାଉସ୍ର ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବାରେ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମୀକ୍ଷାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ପାଠକମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ପଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଘଟଣା ଘଟୁ, ଭୟ ଲାଗୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ କିଛି ଅଧ୍ୟାୟ ଟିକେ ଧୀମା ଲାଗିପାରେ। ଏଇଟା ତ ବେଳେବେଳେ ହୁଏ, ଖାସ୍ କରି ପୁରୁଣା ଲେଖାରେ। କିନ୍ତୁ ସମୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ଏମିତି କିଛି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଧୀର ଗତିରେ କିଛି କାରଣ ଥାଇପାରେ, କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ସମୀକ୍ଷା ସିଧା କହୁନି ଯେ ଏଇଟା ଭଲ କି ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଇସାରା ଦେଉଛି ଯେ ଏଇ ଧୀର ଗତିଟା ହିଁ ସେଇ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ବାତାବରଣ ଆଉ ଚାପ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ହଠାତ୍ ଡରେଇବା ବଦଳିରେ ପାଠକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ସେଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଘର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଏ, ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଘଟେ ତାର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳତା, ସେଇଟା ଆଉ କାହା ପାଇଁ ବହିର ଶକ୍ତି ବି ହୋଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଏ କଥା ବି ଠିକ୍। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁର୍ବଳତା ବା ସମାଲୋଚନା କ'ଣ ଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟା ହେଲା ବହିର ଶେଷ, ମାନେ ସମାପ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ଖୋଲା ରହିଛି, ଆମ୍ବିଗୁଆସ୍ ଆଣ୍ଡ ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍। ଏହା ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା ବେଶ ଜୋର ଦେଇଛି। କାହାଣୀ ଶେଷ ବେଳକୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳେନି। ହିଲ୍ ହାଉସ୍ରେ ସତରେ କ'ଣ ହେଲା, କେତେଟା ଅଲୌକିକ ଥିଲା ଆଉ କେତେଟା ଏଲିନରଙ୍କ ମନର ଭ୍ରମ, ଘର ନିଜେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା ନା ଏଲିନରଙ୍କ ମନ ହିଁ ତାକୁ ସିଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଲା, ଏସବୁର କିଛି ପକ୍କା ଉତ୍ତର ଲେଖିକା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସମୀକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଯେଉଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା, ଏଇଟା କିଛି ପାଠକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମାଧାନ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିପାରେ। ଏଇଟା ବଡ଼ ମଜାଦାର କଥା। ତେବେ ସମୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ଏହାକୁ ଲେଖିକାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଣିଶୁଣି କରାଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଛି? ଏହାର କିଛି କାରଣ ଦିଆଯାଇଛି କି? ହଁ,
ସମୀକ୍ଷା ସେ ଦିଗକୁ ବି ଯାଇଛି। ଏଠିରେ ଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଅସ୍ପଷ୍ଟତାଟା ହିଁ ବୋଧହୁଏ ବହିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଜ୍ୟାକ୍ସଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କୌଶଳ। ସବୁ କଥା ସଫା ସଫା ନ କହିଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଭୟଟା ପାଠକର କଳ୍ପନା ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ, ଏଇ ଚିନ୍ତାଟା ହିଁ ବେଳେବେଳେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଡରାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଠକ ବହି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବି ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ସମୀକ୍ଷାରେ ଏକଥା ବି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଲୋକେ ବହିଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହାର ଗଭୀର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲେଖା, କ୍ଲାସିକ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଏପରିକି ଯେଉଁ ଧୀର ଗତି ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶେଷ କଥା, ଏସବୁକୁ ମିଶେଇକି ସମୀକ୍ଷା କାହାକୁ ଏ ବହିଟା ପଢ଼ିବାକୁ କହୁଛି, ମାନେ କାହା ପାଇଁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଭଲ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଆଲୋଚନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ପାଠକମାନେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମିକ ହରର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଧାନ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ବାହାରର ଡର ବା ଆକ୍ସନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ତାଙ୍କ ଭାବନା, ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଉରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବାତାବରଣ ଆଉ ସସ୍ପେନ୍ସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହରରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁଠି ଭୟଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଜାଣତରେ ଆସେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ଠିକ୍। ସମୀକ୍ଷାରେ ଏକଥା ବି ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟର ଗୁଣକୁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲେଖାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ପଢ଼ିସାରି ତା ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଲ୍ ହାଉସ୍ ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଳି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ସିଧାସଳଖ, ଜୋରଦାର ଆଉ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଥିବା ଭୂତ କାହାଣୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ଟିକେ ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ପାଠକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ। ତବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ସମୀକ୍ଷାରୁ ଯାହା ବୁଝିଲେ, ଦି ହଣ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ହିଲ୍ ହାଉସ୍ କେବଳ ଗୋଟେ ଭୂତ କୋଠିରର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ, ଆମ ପରିଚୟ କ'ଣ, ଏକୁଟିଆପଣ କେମିତି ଲାଗେ, ଆଉ ମଣିଷ ମନର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରୁଆ କୋଣ ସବୁ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ମନକୁ ବିଚଳିତ କଲା ଭଳିଆ ପରୀକ୍ଷା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମୀକ୍ଷାର ମୂଳ କଥା ବୋଧେ ଏଇଆ ଯେ ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ବୋଧେ କାନ୍ଥ ଭିତରେ ନଥାନ୍ତି, ବରଂ ଆମ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହନ୍ତି। ଏ ବହିଟା ଦେଖଉଛି ଯେ ଆମ ଚାରିପାଖର ପରିବେଶ କେମିତି ଆମ ଭିତରର ଭୟ ଆଉ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିପାରେ ଆଉ ବଢ଼େଇ ବି ପାରେ। ହିଲ୍ ହାଉସ୍ ହୁଏତ ନିଜେ ଦୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ନିଶ୍ଚୟ ଯାହାର କ୍ଷମତା ଅଛି ଭଙ୍ଗା ମଣିଷଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗିଦେବାର। ବାସ୍ତବରେ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏ ଆଲୋଚନା ପରେ ବହିଟାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିହେବ। ଶେଷରେ ଏ ସମୀକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି କି? କିଛି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ? ହଁ, ଗୋଟେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଏ ସମୀକ୍ଷା ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ବହିଟା ବିଷୟରେ ଭାବିଲା ପରେ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ସମୀକ୍ଷକ ବି ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ କିଏ? ହିଲ୍ ହାଉସ୍ର ସେଇ ଅଭିଶାପ୍ତ ଇଟାପଥର, ନା ଏଲିନର ଭ୍ୟାନ୍ସ ଭଳି ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ଦୁର୍ବଳ, ଆଘାତ ପାଇଥିବା ଏକା ମନ? ଗୋଟେ ଜାଗା ନିଜେ କେତେ ଦୂର ଖରାପ ବା ମନ୍ଦ ହୋଇପାରେ, ନା ସେଠିକି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମନର ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କ ଭିତରର ଅନ୍ଧାର ହିଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଆଉ ଭୟାନକ କରିଦିଏ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ସହଜ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ବୋଧହୁଏ ସାର୍ଲି ଜ୍ୟାକ୍ସନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରମାଣ ଯେ ସେ ପାଠକକୁ ଏଇ ଜଟିଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ନିଜେ ନିଜର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ।